ایک شخص اپنے موبائل کی روشن سکرین پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک عجیب سوال تھا۔ اس نے فوراً ایکس پہ جا کے گروک کو ٹیگ کر دیا اور پوچھا کہ زندگی کا اصل مطلب کیا ہے۔ چند ہی سیکنڈ گزرے، جواب آیا، اچھا کھانا اور تیز انٹرنیٹ۔ وہ حیران ہوا، پھر مسکرایا۔ یہ چیٹ باٹ دوسروں سے کچھ مختلف لگ رہا تھا، سنجیدگی کے ساتھ ہلکے مزاح کی آمیزش۔ مگر کیا گروک واقعی اتنا ذہین ہے؟ کیا یہ محض ایک اور اے آئی چیٹ بوٹ ہے یا کوئی نئی انقلابی ایجاد؟ ایلان مسک کی کمپنی ایکس اے آئی کا یہ نیا فیچر جو سوشل میڈیا پر براہ راست سوالات کے جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، صرف ایک مشین نہیں ہے بلکہ ایک دلچسپ شخصیت بن چکا ہے۔ کچھ لوگ اسے بے حد پسند کر رہے تھے، کچھ اس کی درستگی پر سوال اٹھا رہے تھے اور کچھ اسے محض ایک اور ٹیکنالوجی کا کرشمہ سمجھ رہے تھے۔ مگر حقیقت جو بھی ہو، گروک ایک ایسا چیٹ باٹ تھا جو روایتی حدوں کو پار کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، جدید دور میں مصنوعی ذہانت کا جادو ہر طرف چھایا ہوا ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ نئے اور حیران کن ٹول سامنے آ رہے ہیں جو صارفین کی توجہ حاصل کر رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک نام ہے گروک، جو ایلان مسک کی کمپنی ایکس کا ایک منفرد چیٹ باٹ ہے۔ گروک کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ نہ صرف انگریزی بلکہ اردو اور پنجابی میں بھی بات چیت کر سکتا ہے۔ صارفین اس سے کسی بھی موضوع پر سوال کر سکتے ہیں اور یہ حقائق، تحقیق اور مستند خبروں کی بنیاد پر جوابات فراہم کرتا ہے۔ روایتی چیٹ باٹ کے برعکس گروک کا انداز زیادہ فطری اور دلچسپ ہے، جو اسے عام صارفین کے لیے مزید قابل فہم اور پرکشش بنا دیتا ہے۔ یہ محض ایک سوال و جواب کی مشین نہیں ہے بلکہ ایک ایسا ڈیجیٹل معاون ہے جو معلومات کے حصول کو آسان اور تیز تر بنا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا گروک مصنوعی ذہانت کے میدان میں ایک نیا انقلاب لائے گا یا یہ بھی دیگر چیٹ باٹس کی طرح وقت کے ساتھ پسے پردہ چلا جائے گا؟ اس سے جو سوال پوچھیں اس کے جوابات کیا دیے جاتے ہیں۔ دنیا میں جہاں پہ ہر روز نئی ٹیکنالوجی متعارف ہو رہی ہے اور لوگ حیران ہیں کہ مستقبل کی دنیا کیسی ہوگی، ایسے میں ایلان مسک کی کمپنی ایکس اے آئی نے گروک کو متعارف کروا کے مصنوعی ذہانت کی دنیا میں ایک نیا طوفان کھڑا کیا۔ گروک صرف ایک عام چیٹ باٹ نہیں بلکہ ایک ایسا ذہین سسٹم ہے جو سوالات کا جواب دینے میں غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ گروک صرف انگریزی تک محدود نہیں، اردو، پنجابی، اس میں فلوئنٹ گفتگو کر سکتا ہے۔ اگر آپ اس سے کوئی پیچیدہ سوال کریں تو صرف ایک کتابی جواب نہیں دے گا بلکہ ویب اور سوشل میڈیا سے متعلقہ معلومات بھی نکال کے آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ یہی نہیں بلکہ یہ عام فہم زبان میں بھی جواب دے گا تاکہ ہر شخص اسے آسانی کے ساتھ سمجھ سکے۔ یہ مصنوعی ذہانت محض معلومات فراہم کرنے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ ایک ذہین معاون ہے جو تحقیق، سائنسی دریافتوں اور روزمرہ کے سوالات کے جوابات میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ مصنوعی ذہانت کے ذریعے معلومات پہ کنٹرول حاصل کرنے کی کیا یہ ایک اور کوشش ہے؟ چیٹ باٹ سے پوچھیں۔ بظاہر ذہانت کے شاہکار در حقیقت جدید زمانے کے وہ ڈیجیٹل طوطے ہیں جو الفاظ کو دہرا تو سکتے ہیں لیکن مکمل شعور اور فہم کے بغیر۔ جیسے ایک طوطا سنی ہوئی بات کو اپنی میٹھی آواز میں دہراتا ہے، چیٹ باٹس بھی سیکھے گئے ڈیٹا کی بنیاد پر جوابات فراہم کرتے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ ان کے پاس الفاظ کو جوڑنے اور سمجھنے کی بہتر صلاحیت ہوتی ہے۔ جب گروک سے یہ پوچھا گیا کہ اس کے جوابات کتنے قابل بھروسہ ہیں تو اس نے محتاط انداز میں جواب دیا کہ یہ عام طور پہ درست اور معتبر معلومات دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن 100% درستگی کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ کہیں نہ کہیں غلطی یا معلومات کی کمی کا امکان ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ پاکستانی صارفین نے گروک کو آزمانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کسی نے اس سے گاندھی اور عمران خان میں فرق پوچھا تو کسی نے اس کی معلومات کو جانچنے کے لیے مشکل اور متنازع سوالات داغ دیے۔ کچھ جوابات پر کہکہے لگے تو کچھ پر گروک کی ساکھ پر سوال اٹھائے گئے۔ گروک خود مانتا ہے کہ اس کے جوابات کئی عوامل کے اوپر منحصر ہوتے ہیں، جیسے سوال کی نوعیت، دستیاب معلومات کا معیار اور موضوع کی پیچیدگی۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کوئی طوطا جو سنتا ہے وہی بولتا ہے، بس گروک زیادہ پیچیدہ، زیادہ معلوماتی اور زیادہ ہوشیار ڈیجیٹل طوطا ہے۔ چیٹ باٹس مصنوعی ذہانت کے وہ دلچسپ نمونے ہیں جو بظاہر ذہانت سے بھرپور بات چیت کرتے ہیں مگر حقیقت میں یہ بے شمار ڈیٹا اور جدید الگوریدمز کا جادو ہے۔ گروک جو نومبر 2023 میں منظر عام پہ آیا، اپنی مخصوص شخصیت اور طنزیہ انداز کی وجہ سے دیگر چیٹ باٹ سے مختلف ہے۔ مگر یہ آیا کہاں سے؟ اس کا نام اور فلسفہ دونوں ہی سائنس فکشن سے جڑے ہوئے ہیں۔ گروک کی اصطلاح پہلی بار امریکی مصنف رابرٹ اے ہینلن نے اپنے 1961 کے ناول اسٹرینجر ان اے اسٹرینج لینڈ میں متعارف کروائی تھی، جہاں یہ گہری ہمدردی اور مکمل تفہیم کے تصور کی علامت تھی۔ ایلان مسک نے اس ماڈل کو بنانے میں دی ہیچ ہائکرز گائیڈ ٹو دی گلیکسی جیسے طنزیہ سائنس فکشن ناول سے بھی متاثر ہونے کا اعتراف کیا۔ مسک کا یہ دعویٰ ہے
कि ग्रॉक इन सवालों के भी जवाबात दे सकता है जिनसे दीगर AI मॉडल्स बचने की कोशिश करते हैं। उसका मज़ाहिया अंदाज और तंजिया हिस्स इसे दीगर चैटबॉट से अलग करती है और यही वो खासियत है जो इसे X पे मकबूल बना चुकी है। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, बस X पे ग्रॉक को टैग करें और देखते ही देखे आपका जवाब सबके सामने होगा, जो बाज़ औक़ात ज़बरदस्त बहस का बाइस भी बन जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तानी सारिफीन ने इसे खूब आजमाया है, खूब खंगाला है। जब इससे ये पूछा गया कि पाकिस्तान में सबसे मशहूर या सबसे करप्ट सियासतदान कौन है, तो इसके जवाबात ने कई सारिफीन को हैरान किया। मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, आप सर्च करके देख लें। ग्रॉक खुद को आयरन मैन के AI असिस्टेंट जैरोस से मुतासिरा करार देता है। उसका कहना है कि अगर सवाल गैर रस्मी हो तो वह जवाब में भी मज़ा या छेड़छाड़ का अंसर शामिल कर सकता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई ज़िंदगी के मकसद पर सवाल करे तो वह फ़लसफ़ियाना या गहरी सोच की बजाय हल्के फुल्के अंदाज में जवाब देगा, अच्छा खाना और तेज़ इंटरनेट। दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई इसके जवाब पर एतराज़ करे तो ये फ़ौरन माफ़ी मांग लेता है। ये रवैया इसकी प्रोग्रामिंग का हिस्सा है, क्योंकि इसे सारिफीन के साथ शाइस्तगी और हमदर्दी बरकरार रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ग्रॉक अपनी ज़हानत, मज़ा और नरम लहजे की बदौलत एक ऐसा डिजिटल साथी है जो आपके सवालात के जवाबात देता ही नहीं बल्कि आपके साथ गपशप भी लगाता है। मसनूई ज़हानत का शोबा एक हैरत अंगेज़ रफ्तार से तरक्की कर रहा है और उसकी गूंज आलमी दर्जा बंदियों में भी सुनाई देती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ग्लोबल AI वाइब्रेंसी रैंकिंग 2023 के मुताबिक इस मैदान में अमेरिका, चीन और बरतानिया बिल तरतीब पहले 3 नंबरों के ऊपर है, जबकि भारत ने चौथी पोजीशन हासिल की है। फिलहाल ये दर्जाबंदी सिर्फ 36 ममालिक तक महदूद रखी गई है, मगर ये एक झलक है कि दुनिया में AI की तरक्की किस समत में जा रही है। पाकिस्तान के अंदर भी मसनूई ज़हानत के असरात नुमायां होने लगे। AI इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के एक सर्वे के मुताबिक 76% पाकिस्तानी चैट GPT से वाकफियत रखते हैं, लेकिन सिर्फ 28% उसे बाकायदा इस्तेमाल करते हैं। अलबत्ता एक बड़ा तबका यानी 51% इस तशवीश में मुब्तला है कि AI उनकी नौकरियों को मुतासिर कर देगा। AI की दुनिया में चैटबॉट्स खासतौर पर नुमायां हैं। ग्रॉक, चैट GPT, बार्ड, जेमिनाई और मेटा AI जैसे चैटबॉट्स जो हैं ये अपनी अलग अलग खुसूसियत रखते हैं। दूसरी तरफ वॉइस असिस्टेंट के तौर पे एलेक्सा, सिरी और गूगल असिस्टेंट जैसे टूल्स भी मौजूद हैं जो कि आवाज़ की शनाख्त और मुआवनत के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगरचे ये चैटबॉट्स बज़ाहिर बहुत ज़हीन दिखाई देते हैं, मगर तकनीकी एतबार से देखा जाए तो ये माजी के मुकाबले में ज़्यादा जदीद ज़रूर हैं, मगर अभी भी इनमें बेहतरी की बहुत गुंजाइश बाकी है। एक ही सवाल के मुख्तलिफ चैटबॉट्स पर तजर्बे से ये वाज़ेह होता है कि उनके जवाबात में अंदाज और मालूमात का फ़र्क पाया जाता है। मिसाल के तौर पे जब हम चैट GPT, ग्रॉक और जेमिनाई से पूछें कि औरंगज़ेब के बारे में एक जुमले में बताएं तो उनके जवाबात कुछ यूँ थे। चैट GPT ने जवाब ये दिया कि औरंगज़ेब मुग़ल बादशाह थे, उन्होंने 1658 और 1760 के दरमियान बर्रे सगीर के ऊपर हुकूमत की और वो अपनी मजहबी जनूनियत के लिए जाने जाते थे। ग्रॉक का जवाब इसमें यह था कि औरंगज़ेब छठे मुग़ल बादशाह थे, वो एक सख्त गिर इस्लामी हुक्मरान थे जिन्होंने 1658 से 1707 तक हुक्मरानी की। उन्होंने अपनी सल्तनत को बढ़ाया, लेकिन वो मजहबी अदम बर्दाश्त के लिए भी जाने जाते थे। जेमिनाई ने मुख्तलिफ नुक्ता नज़र अपनाया। उसने कहा औरंगज़ेब को आलमगीर भी कहते हैं, वो हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाले छठे मुग़ल बादशाह थे। उन्होंने 1658 और 1707 के दरमियान हुकूमत की और अपनी सल्तनत को उरूज पर पहुंचा दिया। ये तीनों जवाब एक ही तारीखी शख्सियत पे, लेकिन हर बॉट ने अपने अलग अंदाज में जवाब दिया। चैट GPT और ग्रॉक ने उनके मजहबी और सख्त गिर रवैये पे जोर दिया, जबकि जेमिनाई ने उनके दौरे हुकूमत के फैलाव को नुमाया किया। ये मिसाल इस बात की अक्कासी करती है कि चैटबॉट सिर्फ एक जरिया है, मगर उनके जवाबात का इन्हसार उनकी तरबियत, एल्गोरिदम्स और डेटा के ज़राए पे होता है। यही वजह है कि उनसे हासिल करदा मालूमात को हमेशा तस्दीक शुदा ज़राए से परखना ज़रूरी है। मसनूई ज़हानत के असरात महज सहूलियात तक महदूद नहीं रहे, बल्कि ये मुलाज़मतों, मईशत और मालूमात के फैलाव पर भी नुमायाँ असर डाल रही है। आलमी मालियाती इदारे IMF ने खबरदार किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बायस 40% मुलाजमतें मुतासर हो सकती हैं, जिसका मतलब ये है कि रिवायती काम के तरीके बदल जाएंगे, कई नौकरियां या तो ख़त्म हो जाएंगी या उनकी नौइयत तब्दील हो जाएगी। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक जहां AI कई मुलाजमतों के खात्मे का सबब बनेगी, वहीं ये हुनरमंद अफराद के लिए नई राहें देगी। यानी वो लोग जो AI टेक्नोलॉजी को समझकर उससे हम आहंग हो जाएंगे, उनके लिए रोजगार के दरवाजे बंद नहीं होंगे, मगर नई मुलाजमतों के मौके मजीद पैदा होंगे। मसला सिर्फ मुलाजमतों तक महदूद नहीं है। AI के बढ़ते हुए इस्तेमाल ने जाली खबरों के खतरे को भी कई गुना बढ़ा दिया। इसका वाज़ेह मुज़ाहिरा भारत में देखा गया, जहां दिल्ली के असम्बली इंतखाबात के दौरान सियासी जमातों ने मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीर और वीडियोज़ वायरल हुई जो हकीकत का गुमान देती थी, लेकिन दर हकीकत AI के ज़रिए उनकी तख्लीक की गई। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने
चैलेंजेस के साथ मौके भी फराहम किए हैं। जदीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स और टूल्स तेजी से मकबूल हो रहे हैं और उनमें नित नई जद्दतें आ रही हैं। ये टेक्नोलॉजी जहां एक तरफ खतरात और खदशात को जन्म दे रही है, वहीं दूसरी तरफ वो दुनिया के काम करने के तरीके को भी बदल रही है। सवाल ये है कि हम इस तब्दीली के लिए कितने तैयार बैठे हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।